शुभ संध्या पिलामाने अष्टम श्रेणीर संस्कृत कलिका पुस्तकर प्रथम पाठटी को आमे पढ़ुथिले भेदभाव न कर्तव्य जोथिरे अस्पृश्यता दूरीकरण स्वच्छता समानता को आधार करी गोटे रमणीय विषय आमे पढ़ुजे। ताले चलंतु आमे अवशिष्ट विषयटी को पढ़िबा। आमे पूर्वरु पढ़िथिले केमिति लक्ष्मी माता लक्ष्मी अस्पृश्य कथा कथित ସେହି ସମୟର अस्पृश्य ଘରକୁ ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଅଗ୍ରଜ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶ ବା ଆଜ୍ଞାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତାଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ତାପର ବିଷୟଟାକୁ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବସ୍ତୁତଃ ପତ୍ନ୍ୟାଃ ତ୍ୟାଗଃ ଅନୁଚିତଃ। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁତଃ ପତ୍ନୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅନୁଚିତର ଅର୍ଥ ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମ୍ମାର୍ଜିକାୟାଃ ଗୃହଗମନେନ କୋପି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନ ଭବତି। ସମ୍ମାର୍ଜିକାୟାଃ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ୟାର ଅର୍ଥ ସମ୍ମାର୍ଜିକାୟାଃ ଝାଡ଼ୁଦାର ଆମେ କହିପାରିବା। ଝାଡ଼ୁଦାରଙ୍କ ଘର ଗମନ ଦ୍ୱାରା କୋପି କେହି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହେଲେ लक्ष्मी पुराणे बलरामदासः स्पष्टतया वदयति यत् लक्ष्म्याः परित्याग एक अहंकार विषयः। ताहले लक्ष्मी पुराण रे बलराम दास स्पष्टतया बोधयति, स्पष्टतया स्पष्ट भावरे बुझेइछन्ति जे यत् माने होछि जे। ताहले लक्ष्मी पुराण रे बलराम दास स्पष्टतया परिष्कार भावरे बुझेइछन्ति जे लक्ष्म्याः त्यागः एकः अहंकार विषय। लक्ष्मींकर त्याग परित्याग एको अहंकार विषय। लक्ष्मी स्वरूपिणी पत्नी कदापि न परित्यागो योग्या। ताले लक्ष्मी स्वरूपिणी पत्नी, लक्ष्मी स्वरूप पत्नी कदापि केवे हेले मध्य न परित्याग योग्या, केवे हेले मध्य परित्याग योग्य नुहे। अर्थात लक्ष्मी परी पत्नी को श्रीमंदिररू परित्याग करिबा योग्य नुह, उचित नुह। अभिमानेन लक्ष्मी यदा श्रीमंदिरं परित्यज्य सागरतीरे विश्वकर्मणः सहायेन स्ववासभवनं निर्माय निवसति तदा आरभ्य श्रीमंदिरं श्रीहीनं जातम्। ताले देखंतु अभिमानेन, अभिमान द्वारा बा अभिमान रे लक्ष्मी यदा जेतेबेले श्रीमंदिरं परित्यज्य, श्रीमंदिर को परित्याग करी सागर तीरे अर्थात समुद्र कूलरे विश्वकर्मणः सहायेन, विश्वकर्मांक साहाय्य रे स्वबासभवनं निर्माय, निजर बासभवन निर्माण करी निवसति रहिले, बास कले, निवास कले। तदा आरभ्य सेही परठारू, ता परठारू श्रीमंदिर श्रीहीनम जातम, श्रीमंदिर श्रीहीन होइगला। श्रीहीन अर्थात सेतिरे धन तांकर धन संपत्ति आउ किछि रहिला नाही हला। श्रीमंदिरम श्रीहीन जातम। श्री जगन्नाथ बलभद्रः च लक्ष्मीहीनौ अनाहारेण पीडितौ। ताहले कौन ना श्री जगन्नाथ बलभद्रः च, श्री जगन्नाथ ओ बलभद्र लक्ष्मीहीनौ, लक्ष्मीहीन होइगले अर्थात संपत्तिहीन होइगले। लक्ष्मीहीन, लक्ष्मीर अर्थ संपत्ति, संपत्तिहीन होई अनाहारेण, अनाहार, 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 न आहार अनाहार अर्थात आहार अर्थ होछि खाद्य, खाद्य न पाई
पीड़ित अर्थात खाद्य अभाव रे पीड़ित हेले। द्वादश वर्षाणि इतस्ततः भ्रमन्तौ कष्टं स्वीकृतवन्तौ। द्वादश वर्षर अर्थ वर्षाणीर अर्थ होची 12 वर्ष। इतस्ततः एपट सेपट बा एणे तेणे भ्रमन्तौ बुलु बुलु दी जण तेणु କରି भ्रमन्तौ दी जण କିଏ କିଏ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଷ୍ଟମ ସ୍ୱୀକୃତବନ୍ତौ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ସହିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ମହାପ୍ରସାଦସ୍ୟ ଅଭାବ ଅଭବତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଅଭାବ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯେଉଁ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ରହିଛି ପତ୍ନୀଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଝାଡ଼ୁଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଘର କୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ସ୍ପଷ୍ଟରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ପରିତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପରିତ୍ୟାଗ ଏକ ଅହଙ୍କାର ବିଷୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ପତ୍ନୀ କଦାପି ନ ପରିତ୍ୟାଗ ଯୋଗ୍ୟ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱରୂପ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କଦାପି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅଭିମାନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସାଗର ତୀରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜର ବାସଭବନକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ ସେହି ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିହୀନ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀହୀନ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତିହୀନ ହୋଇ ଅନାହାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ ବା ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲା। एकदा बुभुक्षया पीडितौ श्रीजगन्नाथ बलभद्रश्च सागरतीरे लक्ष्मीभवने उपस्थितौ भोजनं च प्रार्थितवन्तौ। एकदा कहले थरे बुभुक्षया भोकरे पीड़ितौ पीड़ित किए ना श्री जगन्नाथ एवं श्री बलभद्र सागर तीरे समुद्र तीरे अर्थात समुद्र कूଳରେ लक्ष्मी भवନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ସାଗର କୂଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭବନ ରହିଛି। ସେଇ ଭବନରେ ପୀଡ଼ିତ ବୁଭୁକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଭଜନଂ ଚ ପ୍ରାର୍ଥିତବନ୍ତୌ ଭଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଜନ ମାଗିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ। ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ଦାସୀ କଥିତବତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାସୀ କଥିତବତୀ କହିଲେ ଏତତ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହମ୍ ଏହା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟର ଗୃହ ବା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୃହ। ଅତ୍ର ଭଜନ ଗ୍ରହଣେନ ଜାତି ନଷ୍ଟା ଭବିଷ୍ୟତି ଏଠାରେ ଭଜନ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଜାତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦାସୀ ଏଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତା ପର ଲାଇନ୍ ଦେଖ ତତଃ ତୌ ସ୍ୱୟମେବ ରନ୍ଧनं କର୍ତ୍ତୁଂ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଣି ଆନୟତାମ୍। ତତଃ ତେଣୁକରି ତୌ ସ୍ୱୟମେବ ତତଃ ତାପରେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ନିଜେ ହିଁ ରନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଣି ଅନାୟତାମ୍ ଭୋଜ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟାଣି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଖାଇବା ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରକାର ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିଲେ। परंतु बहुचेष्टया अपि पाकपात्रस्य जलम न तप्तम बहुत चेष्टा कले परंतु बहुत चेष्टा परे मध्य पाकपात्रस्य रोषेई करिया पई जो पाकपात्र थिला से पाकपात्र रे जो जल रहितिला जलम न तप्तवान जल गरम हेला नहीं। अतः क्रोधेन श्री बलभद्र पाकपात्रम त्रटितवान
ତେଣୁକରି ଅତଃର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତେଣୁକରି କ୍ରୋଧେନ ରାଗରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ପାକପାତ୍ରମ୍ ତ୍ରଟିତବାନ୍ ପାକପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତ୍ରଟିତବାନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତତଃ ତାପରେ ତତଃ ପରଂ କ୍ଷୁଧାତୁରौ ଭ୍ରାତରौ ତସ୍ମିନ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହେ ଭୋଜନಂ କର୍ତ୍ତୁಂ ପ୍ରସ୍ତୁତौ। ତାପରେ ପରଂ ପରନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧାତୁରୌ ଭ୍ରାତରौ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋକରେ ଥିବା ସେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ସେହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହରେ ତସ୍ମିନ୍ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହେ ସେହି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହରେ ଭୋଜନମ୍ କର୍ତ୍ତୁମ୍ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। କିଛି ତ ତାଙ୍କ ତ ପାଣି ବି ଗରମ ହେଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଗରମ ଯେହେତୁ ହେଲା ନାହିଁ, ରାଗରେ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର କ'ଣ କଲେ, ପାକପାତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାପରେ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରିକି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ତତ୍ର ଭୋଜନାତ୍ ପରଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ତରନ୍ଧନମିତି ଜ୍ଞାତବନ୍ତୌ। ଯେତେବେଳେ ତତ୍ର ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନାତ୍ ପରଂ ଭୋଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଘରରେ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲେ, ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତରନ୍ଧନ ବୋଲିକି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ, ଖାଇବା ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ତତଃ ଅହଙ୍କାରಂ ବିହାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀಂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରମ୍ ଆନେତୁମ୍ ଉକ୍ତବନ୍ତୌ। ତାପରେ ଅହଙ୍କାର ବିହାୟ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରମ୍ ଆନେତୁମ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତବନ୍ତୌ ଦି ଭାଇ କହିଲେ, ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଲକ୍ଷ୍ମୀରପି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ସ୍ପୃଶ୍ୟାସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦମାସ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦଭାବ ନ ହଉ ବୋଲିକି ସେ କହିଲେ। ସର୍ବେ ପରସ୍ପରಂ ଭେଦ ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ଏକତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦಂ ସ୍ୱୀକୃତବନ୍ତ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭେଦ ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ପରସ୍ପର ଭେଦକୁ ବିସ୍ମୃତ୍ୟ ଭୁଲିଯାଇ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ମହାପ୍ରସାଦಂ ସ୍ୱୀକୃତବନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗୁରୁବାସରମ୍ ସାଃ ପୂର୍ବମେବ ନଗରଭ୍ରମଣଂ କରିଷ୍ୟତି ଇତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାಂ କୃତବତୀ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ଗୁରୁବାସରମ୍ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରରେ ପୂର୍ବ ପରି ସେ ପୂର୍ବ ପରି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କୃତବତୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନଗର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୃହର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିଲା, ପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଥିଲେ, ଚିତ୍ର କରିକି ମାନେ ଝଟି ଚିତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ପ୍ରକାର ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟାଃ ପ୍ରସ୍ତାବମ୍ ଅନୁମୋଦିତବାନ୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବି, ସେଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ, ଏଗ୍ରି ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଜି ହେଲେ। ତତଃ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗଚ୍ଛତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ। ସେ ଆଗ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ପରି ନଗର ଭ୍ରମଣ କରିବି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଖାଇବା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦଭାବ ସେଥିରେ ଯେମିତି ନ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ ରଖିଲେ, କଣ୍ଡିସନରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କଲେ, ଅନୁମୋଦନ କଲେ, ସେ କଣ୍ଡିସନକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ, ଆଗଚ୍ଛତି ଆସିଲେ। କବି ବଳରାମ ଦାସः
बलराम दासः लोकप्रियकथामाध्यमेन अस्पृश्यतां दूरीकर्तुम् अचेष्टत। कवि बलराम दास ଏହି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଦୂରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କୁତ୍ରାଚିତ୍ ଭେଦଭାବ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କୁତ୍ରାଚିତ୍ କୋଉଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭେଦଭାବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବତ୍ର ଆଦରଣୀୟା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସବୁ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସର୍ବତ୍ର ଆଦରଣୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ, ଆଦର କରିବା ଉଚିତ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବାରେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶେ ସୁଖମ୍, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶେ ସୁଖମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ च ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ପ୍ରୟଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶେ ସୁଖମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟମ୍ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ च ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶରେ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ନିଜ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଥିବ। ରଥଯାତ୍ରାୟାं ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦಂ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସର୍ବେ ରଥାନ୍ ଆକର୍ଷୟନ୍ତି, ଆକର୍ଷୟନ୍ତିର ଅର୍ଥ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାୟାಂ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦମ୍ ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା, ସ୍ପୃଶ୍ୟ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭେଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ସମସ୍ତେ ରଥକୁ ଆକର୍ଷୟନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଣିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟମୁକ୍ତମ୍, ସତ କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ସତ କୁହାଯାଇଛି? ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଭେଦଭାବସ୍ତୁ ନାସ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଣ୍ଡଲେ ରାଜମାର୍ଗେ ଚ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ମାନବାଃ ସୋଦରାଃ ଇବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରକ୍ଷणं ଶୌଚಂ प्रतिष्ठानं हिताय च स्वच्छता सुखदा नित्यं स्वच्छात् स्वच्छं प्रशस्यते। अर्थात संकीर्ण भेदभावस्तु नास्ति श्रीक्षेत्र मंडले, श्रीक्षेत्र मंडले अर्थात श्री जगन्नाथ धामे संकीर्ण टिके हेले मध्य भेदभाव नहीं। राजमार्गे च विश्वस्य मानवाः सोदराः इव, राजमार्गरे अर्थात बड़दाण्डरे विश्वर मानवाः, विश्वर सबु प्रकार जेते भी मानव अछंती समस्ते सोदराः अर्थात समस्ते भाई ओ भौणी। स्वच्छता रक्षणम शौचम प्रतिष्ठानम हिताय, हितायर अर्थ होची हित पाई मंगल पाई बा सुख पाई आमे कोन करिबा स्वच्छता रक्षण करिबा अर्थात स्वच्छता रक्षा करिबा, शौच हवा परिष्कार पवित्र रहिबा एवं प्रतिष्ठानम रो अर्थ होची प्रत्येक वस्तु को उचित जगह रे आमे उपस्थापन करिबा रखिबा सजै की रखिबा ताले परिष्कार सुंदर लागिबो। एटा एही प्रकार कले निजे आमे हितरे रहिबा अर्थात हमर मंगल हवा, हमर कल्याण हवा, सुख मिलिबो। स्वच्छता सुखदा नित्यम, जदि प्रतिदिन आमे स्वच्छ करिबा सब बेला जदि स्वच्छ करिके रखिबा ताले सुखदा हमको एटा सुख प्रदान करिबो। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, प्रशस्यते स्वच्छरु स्वच्छात स्वच्छरु स्वच्छ प्रशस्यते, स्वच्छता परिव्याप्त होई थाए। यह हला हमर भेदभाव न कर्तव्य विषय आम संपूर्ण रूपे पाठ कले यार अभ्यास कार्य को परवर्ती कक्षा रे आमे समाप्त करिबा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।